साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु पढ़ी शुणी साई सचरितर अष्टविंश अध्याय। आम आज पढ़ा बाबा केमिति तांकर डोरी लगाई पाखक टाणी नियंती। शिरडी को जीवा एते सहज नुहे कि जी चाहब सी जापरनी। बाबा जदि निजे चाहिए ताहले स्वयं से आमको टाणिकी ही नेबे। जीवन में जिते भी झड़ झंझा आसना कहीं किंतु आमे ताक पाखरे पहुँचवा ही पहुँचवा। अष्टविंश अध्याय बाबा कहते डोर लगाई शिरडी को टाणी आनिबा, धार करी तीर्थजातक बारण, खेचोड़ी प्रसाद और मेघांकर निर्वाण। श्री साई अनंत क्षुद्राति क्षुद्र पिंपुड़ी ठारू ब्राह्मण पर्यंत समस्त भूतरे से विद्यमान। वेद एवं आत्मविज्ञान रे पुण्य पारदर्शी होइथिबा जोगु सद्गुरु पद निमंते से सर्वदा योग्य। जणे जेते विद्वान होइथांतु ना कहीं से जदि तांकर शिष्य को जागृत करी ताकू आत्मस्वरूपर दर्शन कराई पारुनाहांती ताहाले तांको कदापि सद्गुरु कुहाଯାଇ पारिबो नाही। साधारणतः पिता एही नश्वर शरीरर जन्मदाता होइथांती किंतु सद्गुरु जन्म एवं मृत्यु उभयर मुक्तिदाता अटंती। एणु से समस्तंक ठारू दयावान और करुणामय अटंती। श्री साई बाबा सर्वदा कहूतिले मोर भक्त हजारे कोश दूर रे थाउ ना कहीं से शिरडी को एपरी टाणी होई चली आसीबो जेपरी बंधा होइथिबा पक्षी टाणी होई स्वयं चली आसे। एही अध्याय रे एपरी तीनोटी चढ़ईंकर वर्णना करिबा। मुंबईर वेंकटेश्वर प्रेसर लाला लक्ष्मीचांद चाकरी करुथिले। एहा परे रेल विभाग रे कार्य कले। किछि दिन परे मेर्सर्स राली ब्रदर्स एंड कंपनी रे मुंशी रूपे जोग देले। 1910 मसीहारे से श्री साई बाबा सानिध्य रे आसिले। बड़ दिनर प्राय मास 2 मास पूर्वरु दिने सांताक्रुजर जड़े सुसुधारी वृद्ध को से स्वप्न देखिले। चतुर्पार्श्वे भक्तगण तांको घेरी रही थांती। एहार किछि दिन परे से तांकर जड़े बंधु दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजुर को निकट को दासगणुंकर कीर्तन शुणवाकू गले। दासगणु कीर्तन करने स्थान रे श्री साई बाबांकर गोटे फटो रखुतिले। सेही फटोटी को देखि लक्ष्मीचांद आश्चर्य होइगले कारण स्वप्न रे जेउ वृद्ध को से देखुतिले फटोटी ठीक ताहा सह मिसी जाउथिला। तापरे से निश्चित हेले जे तांको स्वप्न रे देखा देइथिबा व्यक्ति जनक ही शिरडी साई बाबा। फटोचित्र दर्शन दासगुणुंकर मधुर कीर्तन एवं संत तुकारामଙ୍କ उपरे प्रवचन आदि तांको मनरे एपरी प्रभाव पकाइला जे शिरडी यात्रा करने से दृढ़ संकल्प हेले। भक्त माने चिरकाल एपरी अनुभव करि आसिचंती जे जीए सद्गुरु व अन्य कौनसी आध्यात्मिक ज्ञान अन्वेषण रे बाहरे ईश्वर सर्वदा तार सहायता करती। सेही राति प्राय 8टा समय रे तांकर जने बंधु शंकरराव कबाट रे आघात कले एवं तांका सह शिरडी जीवे कि बोली प्रश्न कले। लक्ष्मीचांद का आनंदर सीमा रहिला नहीं एवं से तुरंत शिरडी जीवाकू स्थिर कले। जड़े मारणींग ठारू 15 टंका धार कले तथा अन्यान्य आवश्यक व्यवस्था करी से शिरडी अभिमुखे बाहरिले। मनरे अपूर्व उत्कंठा भरी रही थाए। रेल रे बसी बंधु मानक सहित मिसी भोजन बांधिले। सेही डबारे 4 जन जवन यात्री थिले। सेमाने शिरडी निकटस्थ सेमानंकर घर को फेरुथिले। लक्ष्मीचांद सेई लोक मानंकु साई बाबांक विषय रे पचरा उचरा कले।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ଶିରିଡ଼ିର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ। ଏହାପରେ କୋପରଗାଁଓ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପିଜୁଳି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେବେ ସେଠାକାର ଅନୁପମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏପରି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପିଜୁଳି କିଣିବା କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଜୁଳି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ପିଜୁଳି ଧରି ଏକ ଟାଙ୍ଗା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଠାରୁ କିଛି ପିଜୁଳି ବାଛି କିଣିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଜୁଳିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୃତି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ମନେ କଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଇଏ ହୁଏତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସିଧା ଯାତ୍ରା କରି ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୂରରୁ ମସଜିଦ୍ ଉପର ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ପ୍ରଣାମ କରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ସେମାନେ ମସଜିଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ଚରଣରେ ଏପରି ଲୋଟିଗଲେ ଯେପରି କୌଣସି ମହୁମାଛି ପଦ୍ମଫୁଲର ମକରନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେଥିରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ସବୁକିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ନିଜେ ସ୍ଥିର କର। ମାରୁଆଡ଼ିଠାରୁ ଉଧାର ନେବା କି ଦରକାର ଥିଲା? ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେଲା ତ? ଏ କଥା ଶୁଣି ବାବାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ଯେ ବାଟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ବାବା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏତିକି କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେ ଧାର କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଛୁଟି ପରି କଟାଇବା ବାବା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବସିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉପମା ପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଉପମା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଆଣି ନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆରତି ପରେ ବାପୁସାହେବ ଯୋଗ ନୈବେଦ୍ୟରେ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବାବା ଉପମା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାରେ ଉପମା ତିଆରି କରି ଆଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦକୁ ବଡ଼ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବ୍ୟଥା ଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଅ ଏବେ ଉପମାକୁ ହିଁ ଔଷଧ କର। ସେ ପୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତରର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ବାବା ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚଭାଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେଦିନ ବାବାଙ୍କର କଫ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ହୁଏତ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଫ ହୋଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦକୁ ଗଲେ, ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ କହିଲେ କି କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ମୋତେ କଫ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ତାହା ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଏପରି ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିତ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ମୋର ମନ ମଧୁପ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଏବଂ ଭଜନରେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ନିମଗ୍ନ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏହା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦୟା ଏବଂ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦୀନଦାସଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭବଭୟ ବିନାଶକ
ଚରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯାଉ, ଏହା ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଉଦି ନେଇ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନ ଖୁସିରେ ବାଟସାରା ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଫୁଲହାର, କର୍ପୂର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି ପଠାଉଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଢ଼େଇର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦିନେ ବୁରହାନପୁରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଖେଚୋଡ଼ି ମାଗୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଦୁଆର ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର କେହି ନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଜାତ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପତି ଡାକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ଅକଲକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ହେଲା, ସେମାନେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ଏକ ଶୁଭଦିନ ଦେଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଟରେ ଗୋମତୀ ତୀର୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ 2 ମାସ ରହିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରିକାମୟୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଖେଚୁଡ଼ି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସି ସାରିଥିଲେ। ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରଦା ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଗଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାଳି ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ବାବା ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଥାଳିରୁ ଖେଚୁଡ଼ି କାଢ଼ି ଖାଇଲେ। ବାବାଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ଅନୁପମ ସ୍ନେହ ଦେଖି ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ମହାନ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ବିରମ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମେଘା ସାଧାସିଧା ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ହରିବିନାୟକ ଷାଠେଙ୍କ ଘରେ ସେ ପାଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତଥା ସର୍ବଦା ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାସନା ଆଦିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୂଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ତେବେ ରାୟବାହାଦୁର ଷାଠେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଧି ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଶିଖାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ବୋଲି ଷାଠେ ସାହେବ ମାନୁଥିଲେ। ଏଣୁ ମେଘା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମନେକରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମେଘା ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସାଇବାବା ଜଣେ ଯବନକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଧାରଣାରେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟବାହାଦୁର ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମେଘାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନ ପଠାଇବାକୁ ଷାଠେ ସାହେବଙ୍କୁ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଷାଠେ ସାହେବ ହିଁ ମାନିବାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମେଘାଙ୍କର କଥା ଚଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଓରଫ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ଦାଦା କେଲକର ଶିରିଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ। ମେଘାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରରେ ରାୟ ସାହେବ ଲେଖିଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମେଘା ସିଧା ମସଜିଦକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ। ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପୁଣି ମେଘାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ କି, ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଯବନ। ତୁମର ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ପଳାଅ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଉକ୍ତି ଶୁଣି ମେଘା ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିଥିଲା, ବାବା ତାହା କିପରି ଜାଣିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଗଲେ। ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ପୁଣି ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ।
ଏଥର ବାବା କେଲକେର ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ମୌଖିକ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମେଘାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସୁନ୍ଦରତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଶିବ ପୂଜାରେ ବେଲପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ବେଲପତ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ମାଇଲି ମାଇଲି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନିୟମ ଏପରି କରିଥିଲେ କି ଗାଁରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ସବୁକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ମସଜିଦକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତଥା କିଛି ସମୟ ଚରଣ ସେବା କରି ତତ୍ପରେ ଚରଣମତ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ପୂଜା ନକରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ନିୟମିତ କ୍ରମେ ମସଜିଦରେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବା ସେହିଦିନ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଯାଅ, ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ମେଘା ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ମନ୍ଦିରର ଦୁଆର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂଜା ସାରି ସେ ମସଜିଦକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଯଥାବିଧି ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଥରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ତଥା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବାକୁ ମେଘାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେଘା 8 କୋଶ ବାଟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ଫେରିଲେ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସ୍ନାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାବା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାକୁ ମେଘାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ଜଣେ ଫକୀର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମେଘା କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଶୁଭ ପର୍ବରେ ଆମର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ ତଥା ମସ୍ତକକୁ ନୁଆଁଇ କହିଲେ କି ମେଘା, ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କୃପା କରି କେବଳ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳ। ମସ୍ତକ ଶରୀରର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଢାଳିବା ସହ ସମାନ। ମେଘା ଠିକ୍ ଅଛି କହି ପାଣି ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଲା ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହର ହର ଗଙ୍ଗେ କହି ସବୁତକ ପାଣି ଏକାଥରକେ ବାବାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଥର ସେ କୌତୂହଳ ସହକାରେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଓଦା ହୋଇଥିଲା, ଶରୀର ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମେଘା ବାବାଙ୍କୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମସଜିଦରେ ସଶରୀରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଓ ପୁଣି ୱାଡ଼ାରେ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦରକରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଫଟୋଟିକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଧାରା ପ୍ରାୟ 12 ମାସ ଚାଲିଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମେଘା ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଜାଣି ବାବା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅକ୍ଷତ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମେଘା, ମୋ ପାଖରେ ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହାପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କର ଶୁଣି ମେଘାଙ୍କର ତନ୍ଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ତେବେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ କିଛି ଅକ୍ଷତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ନୟନରେ ମେଘା ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୋର ଉକ୍ତି ସର୍ବଦା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଲତୁଫାଲତୁ ନୁହେଁ। ମେଘା କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବବତ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲି ତ? ବାବା କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ କି ଆକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଭୂତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସର୍ବଦା ମୋର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଦିଏ।
ମେଘା ୱାଡ଼ାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୋ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ପରଦିନ ଜଣେ ରାମଦାସୀ ଭକ୍ତ ପୁନେରୁ ଆସିଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡି ଭେଟି ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମେଘା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ, ଦେଖ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆସିଗଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ମେଘା ପିଣ୍ଡି ଉପରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେ ୱାଡ଼ାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼ାଇ ସାଇନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମେଘାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମେଘା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ପିଣ୍ଡି କାକା ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ପିଣ୍ଡିଟି ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିବା ପିଣ୍ଡି ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ପିଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମେଘାଙ୍କର ଶିବ ପୂଜାରେ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ତଥା ପିଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ କରି ବାବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ଆରତି ତଥା ପୂଜା କରି 1912 ମସିହାରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାବା ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କଲେ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭମସ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।